नमस्कार दर्शक बंधु मु वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रस आपण सम्मुखें यहीपरि वास्तु और ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापना करुँगी। आज देखिपुं पटे पछपटे बोर्ड अच्छी लिखाई ना कौन बह कि प्रेम बह अर्थात जो व्यक्ति मैंने प्रेम बह करने चाहूँगी हो पार कि नहीं तापर आपको डिटेल्स आपको उदाहरण स्वरूप आप गोटे कुंडली नहीं कुंडली आपको आलोकपात करी। हाँ दर्शक देखूँ ये लिखाई गोटे उदाहरण स्वरूप कुंडली हूँ प्रथम भाव लग्न माने कौन प्रथम भाव जो आपंकर आप जाणी भी ना आपण पाखे जब जन्म कुंडली अच्छी जो ल लिखाई कि इंग्राजी में एल लिखाई सेटा हूँ आपंकर कौन लग्न सेटा हूँ कौन प्रथम भाव से यहाँ हूँ आप प्रथम भाव जो लिखाई तो प्रथम भाव आप गणवे है हूँ प्रथम भाव द्वितीय भाव तृतीय भाव चतुर्थ भाव पंचम भाव षष्ठ भाव सप्तम भाव अष्टम भाव नवम भाव दशम भाव एकादश भाव आउ द्वादश भाव तो यहाँ आपंकर कौन जन्म कुंडली ये टाइप थी। तो आपड़ किमी जानवे ना लग्न ठारू आपको आमको बेसिकाली कौन दरकार ना पंचम भाव को आम कौन कर ना अकाउंट को नवा अच्छी। तो ये पंचम भाव को नवा किंतु ये जो प्रेम बह को प्रेम माने बह जो प्रेमटा को आप बह परिणत करेंगे कि नहीं से सुख अच्छी कि दुख अच्छी से केमी जानवे ना प्रथम जिनस हूँ ना प्रथम भाव आउ चतुर्थ भाव आउ पंचम भाव आउटा आसला कौन सप्तम भाव यही चारिटा जिनस को आम देखी था। अर्थात लग्न रू कौन ना व्यक्ति माने शरीर निज व्यक्ति को प्रेम दरकार कि नहीं से निजे स्थिर करें। तो यहाँ हूँ कौन लग्न आम विचार कर द्वितीय जिनस आसला कौन ना चतुर्थ भाव में कौन अच्छी ना आपणकर जो प्रेम करुँच जो विवाह करेंगे से सुख मिल कि दुख मिल सीटा कौट विचार कराए ना चतुर्थ भाव विचार कराए। आ पंचम भाव में कौन हो ना पंचम भाव कौन हो आप प्रेम पड़े कि न पड़े तो यहाँ हूँ आपंकर पंचम भाव जना पड़ जे आपंकर कौन आप प्रेम करुँच कि न करुँच प्रेम यहीटा कौन प्रेम भाव है। आउर यहाँ हूँ कौन शिक्षा संतान भाव किंतु यहाँ हूँ कौन शुक्र यार कारक ग्रह किए पंच माने प्रेमर कारक किए ना शुक्र ग्रह बुझीपार ये हूँ ना शुक्र ग्रहर कौन प्रेमर कारक ग्रह। आउ यहाँ हूँ माने सप्तम भाव कौन ना आपण सेटा को आपणकर विवाहटा माने जो प्रेमटा को आप विवाह परिणत करें कि न कर देखा जाए कौटू ना सप्तम भाव विचार कराए। तो ये आपंकर रहा आपातत गोटे कौन जन्म कुंडली उदाहरण स्वरूप नेली। तो ये कौन देखा ना प्रेम कारक किए ना शुक्र आउ चंद्र ये दुईटा जिनस को आम ये देखी था कौटी ना जन्म कुंडली देखी था। जदि शुक्र जदि आपंकर कुंडली बलवान अच्छी आपंकर जदि मन जदि चंद्रमा जदि माने बलवान हो अवस्था अच्छी ताहले आम कौन कहीपर ना प्रेमर कारक हूँ ना किए शुक्र आउ चंद्रमा किए हूँ मन कारक ग्रह। जदि ये दुईटा हूँ कौन जदि आपंकर कुंडली बलवान अच्छा ताहले कौन हम ना जो विवाह प्रेम विवाहटा को आपंकर कौन विवाह परिणत करें किमिति आप गोटे यहाँ गोटे नहीं कौन जो आम कही कौन ना पंचम भाव यही भावटा को आम देखा ये हूँ कौन ना प्रेमर भाव अर्थात पंचम भाव केमी जानवे आप गोटे मिथुन लग्न कुंडली आसे 3 4 5 6 7 आपंकर कुंडली जेकोसी आपंकर लग्न था ना था कहीं आपड़ देखिए पंचम भाव देखिए। पंचम भाव केमती देखिए ना पंचम भाव में जो अंक लेखा अच्छी जो अंक लेखा अच्छी माने लिखा है 7 देखो ये गोटे आपको बुझापी 7 माने कौन ना ता स्वामी किए ना ग्रह स्वामी हूँ किए शुक्र। जदि ये पंचम भाव में 1 कि 8 लिखाई कौन हम ता स्वामी किए ना मंगल 2 7 लिखाई कौन ना शुक्र 3 6 लिखाई किए ना बुध 4 लिखाई चंद्र 5 लिखाई रवि हाँ सूर्य 9 12 लिखाई किए ना गुरु 10 11 लिखाई किए ना शनि। तो ये हूँ आपंकर किए ग्रह स्वामी अर्थात ये कुंडली किए आसला ना आपंकर आसब किए ना ग्रह स्वामी किए शुक्र। जदि शुक्र पंचम भावर स्वामी जदि लग्न में बसब सी कौन कर जब आप बस अर्थात लग्न कौटा ये प्रथम भाव में जब बस से व्यक्ति कौन ना प्रेम से कौन कहते मिशन बनाती जे मु प्रेम ही करी तार सीटा कौन माने से स्थिर कर सारी थाए है। तो प्रेम द्वारा ही से कौन करता है सफल हुए आ तार काम हूँ कौन से प्रेम सदाबले ही करें है। तो यहाँ कौन प्रथम भाव जदि से लग्न माने कौन लग्न में जदि बसी जदि द्वितीय भाव में बसी जदि द्वितीय भाव में बसी जन्म कुंडली सेटा कौन हम ना व्यक्ति को कौन करता है प्रेम तो कर किंतु प्रेम कौन करता है से एमती कटुता कथा कही थाए जहाँफल से कौन करता है परेशानी आनी थाए कौटी
ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ। ଆଉ ଯଦି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି ଆଉ ପ୍ରେମଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସେ କ'ଣ ନା ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଏ। କୋଉଠି ନା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବସିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଯଦି ବସିଥାଏ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରେମ ତ ସେ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଧୋକା ପାଇଥାଏ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଯଦି ବସିଥାଏ କାଳେ। ଯଦି ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ଏ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କିଏ ଆସିଲା ନା ଶୁକ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 8 ଥାନ୍ତା ତ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଥାନ୍ତା କି 12 ଥାନ୍ତା, 5 ଥିଲେ ରବି ଯଦି ଏଠି ବସିଥାନ୍ତେ ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚମରେ ବସିଥିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କ'ଣ ହବ ପ୍ରେମ ବିଳାସୀ ଲୋକ ହେଲା। ସେ ହଉଛି ନା କ'ଣ ପ୍ରେମ ବିଳାସୀ ଲୋକ। ଆଉ ମାନେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ତ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଧୋକା ପାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଧୋକା ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସିଲେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ମିଶନ ବାନାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସିଥିବ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମରେ ଭାବିଥିବ କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରେମ ତ କରିବ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ମାନେ କ'ଣ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ନବମରେ ବସିଲେ କ'ଣ ହବ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନବମ ଭାବରେ ବସିବ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ମିଶନ ବନାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତି ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ଦଶମରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ଦଶମରେ ବସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କୁ। କାହାକୁ ଯଦି ଦଶମ ଭାବରେ କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ବସିଥିବ। ଏକାଦଶ ଭାସିଥିଲେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ କ'ଣ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶାନୀ ଥାଏ ଆଉ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ବି ଏଠାରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭାବିଲେ ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସପ୍ତମରେ ବସୁଛି, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନବମରେ ବସୁଛି, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏଠି ବସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବସୁଛି ହେଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବେସିକାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା 1 2 3 ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଭାବରେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସୁଫଳ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହର ଯଦି ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଯଦି ପାପ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଗ୍ରହ କିଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କିଏ ଶନି ହେଲା, ରାହୁ, କେତୁ, ରବି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଏଇ ଭାବକୁ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସେଠାରେ ପରିଶାନୀ ଆସିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହବ କି ବିବାହ କରିବେ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଯିବା କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରେମର କାରକ କିଏ ନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ କିଏ ଶୁକ୍ର। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ରବି ସହିତ ବସିଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କିଏ ନା ରବି ଯଦି ବସିଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଯେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ କାହା କାହାକୁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଏମାନେ କେତେବେଳେ ସଫଳତା ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ଶୁକ୍ର ସହିତ ରବି ଯଦି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହାର ଥିବ ୟୁତିରେ ଥିବ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବଳବାନ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ୱିକ୍ ଥିବ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ କିମ୍ବା ପାପ ଗ୍ରହ ସହିତ ପୀଡ଼ିତ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପରିଶାନୀ ଆସିଥାଏ। କୋଉଟା ଶୁକ୍ରର ସହିତ ରବି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଏମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଶୁକ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ମନକାରକ ସେ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ ପ୍ରେମ କରିବି ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ଭଲରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହଟାକୁ ନେବି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କ'ଣ ହବ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହିତ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏଟା ମଧ୍ୟ ପରିଶାନୀ ଆସିଯିବ ଶୁକ୍ର ସହିତ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାର। ତ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆସିଲା ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପରିଶାନୀ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ବିବାହଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ନା ଧୋକା ପାଇବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ବସିଛି ସେ କ'ଣ ହବ ନା ନିଜ ବିରାଦରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସମୟରେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରେମ ବିବାହ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଶୁକ୍ର ସହ ଯଦି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଶୁକ୍ର ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣ ଯାହା ବି କହୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ହେଲା ଶୁକ୍ର ଯଦି କ'ଣ ଗୁରୁ ସହିତ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଧୋକା କରନ୍ତିନି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଇଜ୍ଜତକୁ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହଟାକୁ କ'ଣ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଶୁକ୍ର ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ବସିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଶୁକ୍ର ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ବସିଛି ସେମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଦର କାଷ୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି
ନା ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଶୁକ୍ର ସହ ଯଦି ଶନିର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ। ତ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହବ କି ପ୍ରେମ ବିବାହଟାକୁ ଆପଣ ବିବାହରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ, ଯଦି ଏଇ ଭାବ ପୀଡ଼ିତ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଭାବ ପୀଡ଼ିତ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶାନୀ ଆସିବ। ତ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।